सियालकोट माशियां दी देगी मेरे ਜਿਹੜੇ ਜੈਨ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਚ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਘਰ ਬਣਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, खुशियां होनियां, लेकिन वो फिर ऐसा लेकिन सियालकोट कैंट के कोल जाके ते ट्रेन जी ना वो स्टॉप हो गई, उत्थों पटरी टुटी सी, लिहाजा असीं 15 दिन सियालकोट कैंट दे स्टेशन के कोल कैंप लगा घर है, बहुत कदीमी घर, ये भी बाबड़ियां दा सी, यानी जैन। कित्थों दे रहने वाले है? सियालकोट पावड़े दे महल्ले दे। ते ए जेडे एमडीएच मसाले वाले ने, ये भी सियालकोट माशियां दी देगी मेरे कैंटी जानी, माशियां दी देगी मेरे ਇਹ ਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1947 ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਬਾਬੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਰਜ ਡੋਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤਨਾਮਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, MDH ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਸਨ ਬਾਬੜਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ MDH ਮਸਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਿਲ੍ਹਾਨੁਮਾ ਘਰ ਬਾਬੜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ बर वक्त मिल सके। वीडियो शुरू करने इन सारी देखोगे तो तुहानूं पता लगेगा कि मैं किन्नी मेहनत नाल लोकां दे जिहड़े ने जैन दे जिहड़े उत्थे घर रह गए ने वो बनाए ने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग एक नवी वीडियो नाल तुहाडी खिदमत च हाज़र। इस वेले मैं मौजूद हैगा अंदरूनी शहर सियालकोट, महला बाबड़ियां, इहनूं कहंदे ने सराय बाबड़ियां। इत्थे बहुत ही अमीर बाबड़े जिहड़े ने उन्हां दे घर सन, किलानुमा घर अज भी इत्थे मौजूद ने, लेकिन बहुत सारे ढट चुके ने। तो चलो तुहानूं सराय बाबड़ियां अंदरूनी सियालकोट दिखा लें। अच्छा दोस्तों, मैं आ गया बाबड़ियां दा महला, तो मेरे राइट साइड ते बहुत ही महलनुमा एक मकान नज़र आ रहा है। यह तुम देख सकते हो, क्या खूबसूरत और किलानुमा घर है, बहुत कदीमी घर। ये भी बाबड़ियां दा सी, यानी जैन मत दे जिहड़े लोग सन, उन्हां दी मलकीयत हुंदा सी 1947 की पार्टीशन तो पहले। तो यह जनाब अज वेखो तुसी, इहदे विच कोई 7-8 खानदान आबाद हुंदे सन, लेकिन हुण आहिस्ता थोड़े खानदान रह गए ने। तो यह देखो, कोई लगता है कि जिस तरह किसी शीश महल का बाहरों व्यू है। बहुत अमीर तरीन लोग सन, जैन मत के जोड़े पैरोकार सन सियालकोट शहर के विच। बड़े इन्हों के कारोबार सन, स्पोर्ट्स का काम करते सन, रबड़ दियाँ फैक्ट्रियां सन इन्हों दियाँ, इन्हों के जनाब सुनियारियां दियां दुकानां सन, तो कनक मंडी के जिन्हों के बिजनेस सन। यह जनाब बेबसी दे तस्वीर बने घर। अच्छा, एक मैनूं घर नज़र आया, बहुत ही वड्डा इहदा दरवाज़ा है लक्कड़ का। यह देखो तुसी, मैं तुहानूं दिखा लना, ये विचों दी कार भी अंदर जा सकती है, नहीं एडा चौड़ा दरवाज़ा है और ओरिजिनल हालत मौजूद है। यह देखो क्या बात है, ये अंदर भी कई घर आबाद ने। यह देखो ना, ये लक्कड़ के उत्ते लोहा भी लग्या है, जिस तरह के बजुर्गों ने अपनी इंटरव्यू च दस्सिया कि जो झड़फां होईयां 1947 की पार्टीशन 14 अगस्त वाले दिन, तो उस तो पहले असी अपनी हिफाजत वास्ते दरवाज़िਆਂ ਨੂੰ लोहे के जाले भी लवा लेने, मजबूती भी कर ली सी। यह देखो, यह गैलरी हैगी, ते अंदर फिर पिछे फैमिलीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ना वो अपने बच्चों के नाल जिंदगी के दिन पूरे कर रही हैं। तो यह जनाब आ गया वो जरा वड्डा तारीखी दरवाज़ा महला बाबड़ियां सियालकोट शहर। वेखो जी, किन्ना अरसा हो गया मकान नूं बनिया, अज भी ओरिजिनल हालत मौजूद है। तो लक्कड़ दी क्या बात है, यादां ही रह गई। हुण वापस दूसरी साइड में जाना वा, यह घर जिहड़ा कि तुहानूं दिखाया, तो उत्थे होर भी घर ने बहुत ही वड्डे जनाब। अज भी असल हालत च भी मैं तुहानूं दिखा लना। इस तो बाद फिर तुहानूं जिहड़ा ना मैं महाशियां दी हट्टी भी लैके जानी है कनक मंडी वाली साइड ते। तो यह देखो जी,
ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਘਰ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਘਰ ਕੋਈ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਛੱਡਣੇ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਅਗਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਮ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਘਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਲੋ ਇੱਥੋਂ ਨੱਸੋ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਗੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਸਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਹੱਲਨਮਾ ਘਰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ, ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਪ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨੱਪੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੰਗਾਮੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੋਪ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਲਾਬੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲਈ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਪਟਰੀ ਟੁੱਟੀ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 15 ਦਿਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹੇ, ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਉੱਜੜ ਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੋ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜੁਮੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਔਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਉੱਗਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਨਾਬ ਉਹੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਚੌਕ ਆ ਗਿਆ ਬੁੱਢੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਚੌਕ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 4 ਸੜਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਬੁੱਢੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾ ਰਹੀ ਯੈਲੋ, ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਹ ਬਾਬੜਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਬੜਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਵਾਂ, ਸੌਰੀ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੁੱਢੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਦੀਮੀ ਔਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਈਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਪੁਲੈਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲਾ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਰੋਡ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਨਾਲ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਏਗਾ ਦਰਬਾਰ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ MDH ਮਸਾਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਟੱਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮਹਾਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਗੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੰਸਾਰ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਦੀਗਰ ਆਈਟਮਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਮੁਹੱਲਾ ਬਾਬੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।